अस्सलामुअलैकुम आदाब, मैं खुदरियाफ़ी और आप देख रहे हैं ANN उर्दू ख़बरनामा। ख़बरनामे की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रियासत के आबी हकूक़ पर समझौता नहीं होगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दो टोक बयान। आदिलाबाद में आरोग्य पाठशाला का इफ्तिताह, सेहतमंद तालिब इल्म ही बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं, ज़िला कलेक्टर का बयान। असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद की सड़कों पर आवारा मवेशी, आवाम को मुश्किलात का सामना। कपास की फसल से बेहतर पैदावार के लिए साइंसदानों की अहम हिदायत। और अब ख़बरों की तफसील। वज़ीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि बानका चिरला प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ रियासत तेलंगाना ने मरकज़ को अपने एतराज़ात पेश किए हैं। इन्होंने बताया कि गोदावरी वाटर ट्राइब्यूनल के फ़ैसले के ख़िलाफ़ आंध्र प्रदेश हुकूमत ने जो तजवीज़ दी थी उसे मरकज़ ने वापस भेज दिया है। इन्होंने बताया कि साबिक़ वज़ीर आला KCR के दौर में ही इस प्रोजेक्ट की बुनियाद रखी गई थी और गुज़िश्ता 10 बरसों में रियासत को दरियाए कृष्णा व गोदावरी के पानी में नाइंसाफ़ी का सामना करना पड़ा है। ఎందుకంటే మీరు మీడియాలో చూస్తుండొచ్చు
చంద్రబాబు గారు ఏమంటారు అంటే ఇది తెలంగాణ దాటి ఆంధ్రాకి వచ్చి ఆంధ్రా నుంచి సముద్రంలో కలిచేటప్పుడు మేము ఉపయోగించుకుంటున్నాం, మీకే ఇబ్బంది అనే విషయం వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దాంట్లో వాట్ ఆర్ అవర్ కన్సర్న్స్ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీసుకునే చర్యలు మరి భవిష్యత్ కార్యాచరణ. నెక్స్ట్ మరి గోదావరి నది గురించి 1-2 నిమిషాల్లో నేను మీకు మనవి చేస్తాను. డెక్కన్ ప్లాటోలో ఉన్న గోదావరి నది గంగా నది తర్వాత భారతదేశంలోనే 2వ అతిపెద్ద నది. ఈ నది మహారాష్ట్రలో నాసిక్ జిల్లాలో మరి మొదలై ఇది 1465 కిలోమీటర్లు ప్రవహించి మహారాష్ట్ర, తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ద్వారా ప్రవహించి మరి సముద్రంలో కలుస్తుంది. ప్రధాన ఉపనదులలో ప్రవర, పూర్ణ, మంజీరా, మానేరు, పెన్గంగా, వార్దా, వైన్ గంగా, ప్రాణహిత, ఇంద్రావతి మరియు శబరి నదులు ఉన్నాయి. ఈ నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కందకుర్తి గ్రామం, రెంజల్ మండలం, నిజామాబాద్ జిల్లా సమీపంలో ప్రవేశిస్తుంది. పరివాహక ప్రాంతం క్యాచ్మెంట్ ఏరియా, పరివాహక ప్రాంతం మహారాష్ట్ర, కర్ణాటక, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్, ఒరిస్సా, తెలంగాణ మరియు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో నుండి ఉంది. నెక్స్ట్ ఓకే, ఇప్పుడు ఆ నది మీద ఉన్న ప్రాజెక్టులపై సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాద్ గారు చాలా కాలం గోదావరి బేసిన్ మీద ప్రాజెక్టులు చూస్తున్నారు. హీఈస్ డిప్యూటీ డైరెక్టర్ గోదావరి బేసిన్. మీరు క్లుప్తంగా గోదావరి నదిపై ప్రాజెక్టుల విషయం తెలియజేయండి. मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी ने पटनचेरू के पाशा मैलाराम इंडस्ट्रियल एरिया में पेश आए केमिकल प्लांट धमाके को निहायत अफसोसनाक करार दिया। तेलंगाना बीजेपी सदर रामचंद्र राव के हमरा जाए हादसा का मुआयना करते हुए इन्होंने कहा कि सिकाजगी केमिकल्स में बॉयलर धमाके के बाइस तकरीबन 40 अफराद हलाक हो चुके हैं जबकि कई लापता हैं। इन्होंने कहा कि फार्मा सनअत की तारीख़ में इस नौइयत का सानहा पहले कभी नहीं देखा गया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि सियासत से बालातर होकर इस हादसे की मुकम्मल तहक़ीक़ात की जाए और कसूरवारों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई की जाए। ज़िला कलेक्टर आदिलाबाद राजर शीशा ने कहा है कि तालिब इल्मों की बेहतरीन तालीम के लिए उनकी सेहत का ख्याल रखना निहायत ज़रूरी है। उन्होंने मंगल के रोज़ आदिलाबाद शहर के STU भवन में मुनक्किदा आरोग्य पाठशाला सेहतमंद स्कूल के इफ्तिताही प्रोग्राम में बहसीत मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने आरोग्य गाइडलाइंस किताबचों की भी रस्म इजरा अंजाम दी। इन्होंने कहा कि सेहत ही दौलत है के उसूलों पर अमल करते हुए स्कूलों में बच्चों की सेहत पर ख़ुसूसी तवज्जो देनी चाहिए।
అందరికీ తెలుసు, దీన్ని 8 వారాలకు పొడిగించడం లేదు. పిల్లలకు కూడా మరి క్రితం ఇందులో ఎటువంటి మార్పు లేదు. హెడ్ మాస్టర్లు చేసిన కృషి ఎంతో, దానికి ఒకసారి అయితే అందులో భాగంగానే మన ఉట్నూరులో 150 పైన స్ట్రెంత్ తీసుకొచ్చిన జాదవ్ రాజ్ కుమార్ గారు ఎలా ఈ సంఖ్యను పెంచారు. తర్వాత లైవ్ అయితే months we will provide you another extra certificates also. So for example, every month మనం ఆరోగ్య జాతర కార్యక్రమం చేస్తాము, నో బ్యాక్ డే నాడు. సో ఇట్లా 6 ఆరోగ్య జాతర కార్యక్రమం అవుతాయి. సో 6 ఆరోగ్య జాతర సంబంధించిన ఇఫ్ యు ఆర్ అవార్డింగ్ 2 స్టూడెంట్స్ 2 or 3 స్టూడెంట్స్, సో అట్లా 250 into 3 into 6 మంత్స్ సంబంధించిన మీ అందరికి సర్టిఫికేట్స్ కూడా ఇక్కడ నుంచి సప్లై అవుతాయి. ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఏవైతే ఉన్నాయో కమింగ్ ఆరోగ్య జాతరకు సంబంధించిన వాడుకోండి. బ్యాలెన్స్ సర్టిఫికేట్స్ కూడా డిఓ ద్వారా డిఐఓ ద్వారా కూడా మీ అందరికి షేర్ అవుతాయి. దీంతో ఏమైతాయి అంటే పిల్లల మధ్యలో ఒక ఎంకరేజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఆ సర్టిఫికేట్ లో కూడా బేసికల్ గా హైదరాబాద్ లో ఉన్న సీనియర్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కి సంతకం ఉంటుంది. అంటే ఆ పిల్లలకి ఒక సర్టిఫికేట్ వస్తున్నాయి అంటే he has achieved something, he or she has achieved something. ఆ భావన కూడా పిల్లలతో ఉంటుంది. వారి పిల్లల్ని చూసుకుంటూ మిగతా అందరూ పిల్లలు కూడా ప్రోత్సహిస్తారు. సో అదే నా ఆబ్జెక్టివ్ కూడా, స్టూడెంట్ ఛాంపియన్ అందుకే పెట్టాలి, టు సీ ఒక్కొక్క పిల్లలతో ఎంకరేజ్ అయ్యి మిగతా పిల్లలు కూడా ఈ ఆరోగ్య అలవాట్లకి ముందుకి వెళ్ళాలి. సో ఆ దిశలో కూడా మీ అందరికి మెటీరియల్ కూడా సప్లై అవ్వడం జరుగుతాయి. ఇందాక శ్రీధర్ గారు ఎన్ఎఫ్హెచ్ఎస్ సర్వే గురించి చాలా మంచి అంటే హైలైట్ ఒకటి ఇచ్చారు. సో వాట్ ఈస్ ద నీడ్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అంటే హెల్త్ లిటరసీ చాలా తక్కువ ఉంది. సో ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ ఈ ఫ్యాక్ట్స్ మీరు ఏవైతే అందరూ ముందు పెట్టారు. సో హెల్త్ లిటరసీ ఏవైతే మనం ఇండియాలో కానీ తెలంగాణలో కానీ మన డిస్ట్రిక్ట్ లో కానీ ఏవైతే తక్కువ ఉన్నాయో ఆ హెల్త్ లిటరసీని పెంచడానికి ఆరోగ్య అలవాట్లు తీసుకొని వస్తే భవిష్యత్తు కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో హెల్దీగా ఉంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది. ఆ ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ ముందుకి తీసుకొని వెళ్తున్నాము. గత సంవత్సరం మీరు అందరూ కూడా చాలా చక్కగా పనిచేసి, ముఖ్యంగా రిసోర్స్ పర్సన్స్, సో ఎవరైతే రిసోర్స్ పర్సన్స్ ఉన్నారో మీరు మనం हॉलीडे टाइम లో కూడా మీరు మనం ఏవైతే సమ్మర్ आदिलाबाद में डॉक्टर्स डे के मौके पर मंगल के रोज़ आदिलाबाद रिम्स ऑडिटोरियम में बेस्ट फ्रेंड्स वेलफेयर सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें रिम्स डायरेक्टर जयसिंह राठौड़ ने बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत की। इस मौके पर मुक़र्रिरीन ने डॉक्टरों की खिदमत को सराहा और कोरोना जैसे नाजुक हालात में उनके क़ुरबानियों का जिक्र किया। बाद-ए-ज़ां डॉक्टर जयसिंह राठौड़ ने व दीगर डॉक्टरों को शाल उड़ाकर और यादगारी तहफ़ पेश करते हुए इज़्ज़त से नवाजा गया। इस मौके पर डायरेक्टर जयसिंह राठौड़ की भी तहनीत पेश की गई। तकरीब के अख्ताम पर केक काट कर जश्न मनाया गया। इस मौके पर बेस्ट फ्रेंड हेल्थ वेलफेयर सोसाइटी के सदर अब्दुल अजीज़ और उनकी टीम मौजूद थी। डॉक्टर जयसिंह राठौड़ ने कहा कि समाज में डॉक्टरों को एक ख़ास मकाम हासिल है और उनसे उम्मीद की जाती है कि वो मुस्तक़बिल में भी आला मेयार की खिदमत फ़राहम करते हुए आवाम का एतमाद हासिल करें। इन्होंने डॉक्टर्स को हिदायत दी कि वो रिम्स अस्पताल से रुजू होने वाले गरीब मरीज़ों को मेयारी और बाआसानी दस्तियाब तिब्बी सहूलियात फ़राहम करें।
మేడం మేడం మీరు చూడండి మేడం రైట్ చూడు ఒక్క నిమిషం సార్ మేడం మేడం మీరు చూడండి ఓకే రియల్ ఈరోజు చాలా వండర్ఫుల్ డే. సొసైటీలో డాక్టర్ అనే పదానికి చాలా గౌరవం ఉంది. ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ పీరియడ్లో నిజంగా మన ప్రతి డాక్టర్ని గుర్తు చేయని రోజులు లేవు. ఆ కోవిడ్ పాండమిక్లో ఎన్ని రకాల సర్వీస్ ఇచ్చామంటే మన యొక్క ప్రాణాన్ని లెక్క చేయకుండా మనము పబ్లిక్ని సర్వీస్ ఇచ్చి వేలాది మంది కోట్ల ప్రాణాలు కాపాడారు. సో నేను ఆ కోవిడ్ పీరియడ్ తర్వాత డాక్టర్ యొక్క విలువలు ఎలా అనేది తెలిసింది. మెయిన్ థింగ్ మన ఈరోజు డాక్టర్ జరపడానికి కారణం డాక్టర్ బీసీ రాయ్ అని మీ అందరికి పరిచయమే. కలకత్తా సెకండ్ సీఎంగా ఉన్నాడు. ఈజ్ ఏ గుడ్ ఫిజిషియన్ అండ్ గుడ్ పొలిటీషియన్. చాలా సర్వీసెస్ ఇచ్చాడు. భారత రత్న పొందాడు. చాలా సర్వీస్ ఇవ్వడం వల్ల కూడా ఆయనకు ఈరోజు ఇండియాలో మనము ఆయన పేరుగా జిల్లాకొస్తున్నాడు. డాక్టర్ జరుపుకుంటున్నాం. రియల్గా సొసైటీలో డాక్టర్ ఇస్ ద రియల్ హీరోస్. డాక్టర్ లేనిది ప్రపంచంలో ఏదైతే మనము కొన్ని సందర్భాల్లో ఉమెన్ జనరల్లో చెప్పుకుంటాం, స్త్రీ లేనిది ఏది అన్నట్టు ఎంత పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ డాక్టర్ లేని సొసైటీ లేదు. వాళ్ళు చాలా కష్టపడి పాండమిక్ ఎగ్జాంపుల్. అదేవిధంగా ప్రతిరోజు ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు వచ్చే యంగ్ జనరేషన్ ఎవరైతే డాక్టర్ ఉన్నారో వాళ్ళకి కోరుకునేదంటే మనము సొసైటీలో గౌరవమైన ఒక పొజిషన్లో ఉంటున్నాం కనుక దయచేసి మంచి సర్వీస్ అందించి మంచి మన్నలను పొందాలని అందరికీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా. అదేవిధంగా సీనియర్ ప్రొఫెసర్ కావచ్చు, అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ కావచ్చు, మన అందరం కలిసి కట్టి మంచిగా ఎలాంగ్ విత్ అవర్ హెడ్ నర్సెస్, నర్సింగ్ స్టాఫ్స్ అందరు కలిసి పనిచేస్తే మనకు ఒక్క ప్రాణం కూడా పోకుండా రిమ్స్లో వాళ్ళందరూ మంచి సర్వీస్ అందించి మనం ప్రాణాలు పోకుండా ప్రతి పేషెంట్ని మంచిగా రివ్యూ చేసుకొని హాయిగా వాళ్ళు డిసైడ్ చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత మన అందరి మీద ఉంది. సో వన్స్ అగైన్ ఐ రిక్వెస్ట్ డాక్టర్ డే రోజు ప్రతి ఒక్కరిని ఇంక్లూడింగ్ మెడికల్ ఆఫీసర్ కావచ్చు, సిఎంఓస్, ఆర్ఎంఓస్, నర్సింగ్ స్టాఫ్స్ అందరూ ఎస్పెషల్లీ ఐఎమ్ డ్రీమ్స్ విషయంలో సరే డాక్టర్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తున్నాం కనుక డ్రీమ్స్ విషయంలో మాత్రం మనము మంచి సర్వీస్ అందించి అందరి యొక్క ప్రజల యొక్క మనల్ని పొందాలని కోరుతూ వాళ్ళందరికీ నా తరఫున రిమ్స్ ఫ్యాకల్టీ తరఫున పీజీ తరఫున అందరికీ పేరు पेरुना नमस्कार. थैंक यू वेरी मच. आदिलाबाद में एक तरफ ट्रैफिक का बढ़ता हुआ दबाव और दूसरी जानिब सड़कों पर आवारा मवेशी आवाम के लिए दर्द सर बन चुके हैं. दिन दहाड़े सड़कों पर बेखौफ घूमने वाले जानवर बाज़ औक़ात गाड़ियों के सामने आकर ट्रैफिक में रुकावट पैदा कर रहे हैं, जिसके बाइस आवाम को शदीद परेशानियों का सामना है. आदिलाबाद शहर के मरकज़ी चौराहों के अलावा मुख्तलिफ़ महलों कॉलोनियों में भी मवेशी सड़कों पर दनाते फिर रहे हैं और अक्सर सड़क पर बैठ जाने की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है. शहरियों ने बल्दिया हुक्काम से मुतालबा किया है कि इन मवेशियों को काबू में लाने के लिए मुअस्सिर इक़दाम किए जाएँ ताकि सड़क हादसात और अवामी मुश्किलात में कमी आए. ముందు పార్కింగ్ ప్లేసుల్లో పడుకోవడంతో వాటిని అక్కడి నుంచి పంపించేసినా తిరిగి మళ్లీ రావడమో లేదా మరేదైనా దుకాణం ముందు బైఠాయించడమో చేస్తున్నాయి. తమకిది పరిపాటిగా మారిందని మున్సిపల్ అధికారులు వీటిని దూరంగా గోశాలలకు తరలించాలని లేదా గ్రామాలలో అవసరమున్న ఎవరికైనా ఇవ్వాలని షాపు నిర్వాహకులు అంటున్నారు. దయచేసి మున్సిపల్ అధికారులకు తెలియజేయనిది ఏమనగా ఈ పశువులు రోడ్లపై తిరుగుతున్నాయి కాబట్టి పశువుల్ని ఇంత క్రితం మున్సిపల్ అధికారులు వాటిని గోశాలకు తరలిస్తామని చెప్పారు. అవి అంటే రోడ్లపై తిరగడం వల్ల రోడ్డు ప్రమాదాలు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆలోచించి వాటి పశువుల యజమానులకైనా కానీ లేకపోతే గోశాలకైనా తరలించాలని మేము కోరుతున్నాం. ఇక్కడ మాత్రమే కాదు, జిల్లా కార్యాలయాలకు నిలయమైన కలెక్టర్ చౌరస్తా నుంచి సంజయ్ నగర్ వరకున్న దారిలో కూడా ఆవులు రోడ్డుకు అడ్డుగా వచ్చి వాహనాల స్పీడుకు బ్రేకులేస్తున్నాయి. జిల్లా అధికారుల వాహనాలు హడావుడిగా తిరిగే ఈ రోడ్డులో అకస్మాత్తుగా గోవులు గేదెలు అడ్డుగా రావడంతో వారికి చిక్కులు తప్పడం లేదు. ఏమాత్రం అప్రమత్తంగా లేకున్నా వాటిని ఢీకొనే అవకాశముందని, దీంతో వాహనదారులు ఆవులు గాయపడే ప్రమాదం ఉందని స్థానికులు అంటున్నారు. ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీ వాళ్ళకు తెలియజేయనది ఏమనగా హైవే రోడ్డు మీద వెహికల్స్ వెళ్ళే బాగా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు. పబ్లిక్ యాక్సిడెంట్లు కూడా బాగా అవుతున్నాయి. ఇంతకుముందు కూడా మేము ఫిర్యాదు చేసినాం కాబట్టి ఇప్పుడు మీరు దాన్ని ఇంట్రెస్ట్గా తీసుకొని రోడ్డు మీద బాగా ఆవులు వస్తున్నాయి కాబట్టి మున్సిపల్ వాళ్ళు
దాన్ని సెలవ తీసుకొని గోషామల్ కన్నా పంపాలి. వాహనాలు కూడా పెరిగిపోయిన ఇబ్బందులకు గురి అవుతున్నారు. ఇక్కడ హాస్పిటల్ ముందర, కలెక్టర్ చౌరస్తా దగ్గర, అంబేద్కర్ చౌకుల ఈ కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టి దీన్ని ఎట్లన్నా మీరు గోశాలకు పంపేయాలా, లేకుంటే యజమానులకు అప్పచెప్పేయాలా. మరోవైపు ఈ తిరుగాడుతున్న ఆవులు వచ్చిపోయే వారిని కుమ్ముతూ పొడుస్తూ భయపెడుతున్నాయి. అంతేకాదు కొన్నిసార్లు అవి ద్విచక్ర వాహనదారులకు అడ్డుగా వచ్చి వాహనాలకు తాగడంతో వారు కింద పడి గాయపడ్డ ఘటనలు ఉన్నాయి. అటు ఈ మూగజీవాలకు తినేందుకు గ్రాసం లేక రోడ్డు మీద ఏది పడితే అవి తింటున్నాయి. ప్రమాదకరమైన ప్లాస్టిక్ వ్యర్థాలు తింటుండడం వలన అవి జీర్ణం కాక కడుపులో విషతుల్యంగా మారి నోరులేని మూగజీవాలు చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. మున్సిపాలిటీ అధికారులకు విన్నవించేదేమనగా రోడ్డు పైన పశువులు మధ్యలోనే పండుకొని ఉంటున్నవి. కావున వాహనదారులకు అందరికీ చాలా ట్రబుల్గా ఉన్నది. ఈ పశువులను వారి యజమానులకు కానీ మరి విన్నవించి రాకుండా చూసుకోవాలా, లేదా కఠిన చర్యలు తీసుకోగలరని నా యొక్క ప్రార్థన. అటు ఈ ఆవులు ఎవరివో, ఎందుకిలా రోడ్డుపై వదిలేస్తున్నారో అన్న ప్రశ్నకు సమాధానం లేదు. నిత్యం రోడ్లపైనే సంచరించడంతో వీటి యజమానులను గుర్తించడం కష్టంగా మారింది. త్వరలో యజమానులు గాలి కొదిలేసిన ఈ గోవులను గోశాల ఏర్పాటు చేసి అక్కడకు తరలిస్తామని, ఇవి తమ ఆవులని, సంబంధీకులెవరైనా వస్తే వారికి జరిమానా విధించి ఇకపై గాలి కుదిలేయకుండా హెచ్చరించి పంపుతామని మున్సిపల్ అధికారులంటున్నారు. ఏదేమైనా త్వరలో ఈ సమస్య పరిష్కారమైతే బాగుంటుందని ప్రజలంటున్నారు. कपास के बीज बोने के बाद फसल की बेहतर निगहदाश्त और पैदावार के लिए किसानों को साइंसी तरीक़ों पर अमल करने का मशवरा दिया गया है। आदिलाबाद के ज़रिए तहक़ीक़ी मरकज़ के साइंसदानों ने किसानों को आगाह किया कि बर वक्त दवाओं का छिड़काव, पौधों का मुआयना और मुनासिब खाद का इस्तेमाल फसल की कामयाबी के लिए ज़रूरी है। साइंसदानों ने कहा कि कुदरती आफात से बचाव के लिए पेशगी इक़दाम किए जाएँ ताकि फसल को नुकसान न पहुँचे। किसानों से अपील की गई कि वो जदीद ज़रूरी मालूमात से फ़ायदा उठाएँ। ముఖ్యంగా ఏంటంటే విత్తనము వేసిన తర్వాత ఏంటంటే ఫస్ట్ వర్షాలు పడిన తర్వాతనే విత్తనాలు వేసుకోవాలని చెప్పి సూచిస్తున్నాం. కాబట్టి మంచి వర్షం పడుతున్నది విత్తనం ఎత్తుకోవాలి. తర్వాత ఏంటంటే మరి కలుపు, వర్షాలు బాగా పడితే మరి కలుపు కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి మనం ముఖ్యంగా రైతులకు ఇచ్చే సూచన ఏంటంటే ఈ మనం విత్తనం విత్తుకున్న తర్వాత కనీసం ఒక 48 గంటల లోపల, అంటే 2 రోజుల లోపలనే మనము ఈ పెండిమిత్రన్ అనే మందును, కలుపు మందును ఒక 5 ml లీటర్ నీటికి మంచిగా పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే ఈ మొలవబోయే కలుపు ఏదైనా భూమిలో ఉంటుందో అది మొలవకుండా ఉండే అవకాశం ఉంది. దాని ద్వారా ఏంటంటే కనీసం ఒక రైతు 25 నుండి 30 రోజుల వరకు కూడా మనము ఫీల్డ్లో కలుపు లేకుండా చూసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి సో ఆ విధంగా మనం చూసుకోవచ్చు. ज़िला मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नरेंद्र राठौड़ ने कहा कि मानसून के आगाज़ के साथ मौसमी बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है, इसलिए आवाम को मुहतात रहना चाहिए। इन्होंने ज़ोर देकर कहा कि घरों और अतराफ़ के इलाक़ों को साफ़ सुथरा रखना ज़रूरी है। पानी के ठहराव से मच्छर पैदा होते हैं जो कई बीमारियों को जन्म दे सकते हैं। आवाम से अपील की कि गलियों और नालियों में कूड़ा करकट ना डालें ताकि पानी जमा ना हो और सेहतमंद माहौल कायम रहे। ఇప్పుడు వాటర్ బార్న్ డిసీజెస్ రాకుండా ఫస్ట్ కావాలంటే మనం తప్పకుండా క్లోరినేషన్ వాటర్స్ అనేది తప్పకుండా మనం ప్రతి ఊర్లో కానీ ఇటు మున్సిపాలిటీలో కానీ మనకు క్లోరినేషన్ అయిన నీళ్ళే తాగాల. అదేవిధంగా ఎక్కడైతే లీకేజ్ ఉన్నా, పైప్ లీకేజ్ ఉన్నా కూడా, బోర్వెల్ లీకేజ్ ఉన్నా అక్కడ జాగ్రత్తగా రిపేర్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి వాటర్ బార్న్ డిసీజ్ రాకుండా చూసుకోవచ్చు. అలాగే ఇప్పుడు దోమల వల్ల వచ్చే అది మలేరియా కానీ, డెంగ్యూ కానీ, చికెన్ గున్యా కానీ వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఈ మలేరియా దోమ ఏదైతే ఉందో, ఎక్కడైతే నీళ్లు నిల్వ ఉంటుందో అక్కడే పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది వాళ్ళ ఉత్పత్తి. సో ప్రజలందరికీ ఏం కోరేదంటే మన వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత అండ్ పరిసరాల పరిశుభ్రత. పరిశుభ్రత అంటే మన ఇంట్లో కానీ ఈ చుట్టుపక్కల కానీ ఎక్కడ నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోగలరు. అలాగే ప్రతి ఫ్రైడే రోజు డ్రై డే చేసుకోవాలి. అంటే ఫ్రైడే రోజు ఏదైతే ప్రతి శుక్రవారం రోజు ఎక్కడైతే మనకు ఇంట్లో మనకు నీళ్లు నిల్వ ప్రదేశం ఉంటుంది, అలాగే మనకు కొబ్బరి బొండ ఉంటుంది, వాటర్ బాటిల్, ఇది బకెట్లు ఉంటాయి. తర్వాత ముఖ్యంగా మనం ఈ సమ్మర్లో మనము కూలర్ పెట్టుకుంటాం. కూలర్లో నీళ్ళు అట్లే ఉంటుంది, మనం వాడకున్నా కూడా అట్లనే జామ్ అయి అక్కడ మనకు ఈ దోమలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇవి అన్నిటికీ మనం ఫ్రైడే రోజు మొత్తం ఇల్లంతా శుభ్రం చేసుకుంటే మనకి చాలా వరకు మనకు ఈ దోమల నుంచి వచ్చే వ్యాధిని మనం నివారించవచ్చు.
भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अदलाबाद ज़िला सदर शेख शकील ने कहा कि भीम आर्मी कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए काम कर रही है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी यूथ सदर जावेद हाशमी की क़यादत में मंगल के रोज़ अदलाबाद ज़िला मुस्तक़र के बंगारीगुड़ा में शमूलियत प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मर्द और ख़वातीन की कसीर तादाद ने भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी अदलाबाद ज़िला सदर शेख शकील ने पार्टी खंडवा पहनाते हुए पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने वालों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए शेख शकील ने कहा कि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कौमी सदर चंद्रशेखर आज़ाद की बेबाक क़यादत से मुतासिर होकर लोग कसीर तादाद में पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इन्होंने कहा कि भीम आर्मी कमज़ोर तबक़ात की तरक्की के लिए काम कर रही है। इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत की जानिब से गरीबों के लिए स्कीमें नाफिज की जा रही हैं, लेकिन अहल उम्मीदवारों को स्कीमों का फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ज़मीनी सतह पर देखें तो सिर्फ़ पार्टी कारकुनों को ही फ़ायदा मिल रहा है, ये मुनसिफ़ाना नहीं है। इन्होंने गरीबों के साथ हो रही नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ ज़िला कलेक्टर से शिकायत करने का इरादा ज़ाहिर किया। और अगर इन लोगों को इनका हक नहीं मिला, इन लोगों को मकाने और कुछ लोगों को प्लाटें भी नहीं है, रहने की जगह भी नहीं है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कलेक्टर साहब की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को प्लाट और गवर्नमेंट इसकी निकाली है इंदिरा हाउसिंग, इसमें इनको एलिजिबल देकर एलिजिबल कैंडिडेट को देखकर जो है सो उनको सैंक्शन करें। ये बात भीम आर्मी जॉइनिंग प्रोग्राम में हम अपनी बात कलेक्टर साहब को पहुंचाना चाहते हैं। हल्का असम्बली अदलाबाद कांग्रेस पार्टी इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल है। कंदी श्रीनिवास रेड्डी की जानिब से 3 साल कबल शुरू किया गया ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी है। इस कैम्प से रोज़ाना सैकड़ों अफराद इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికేకై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న, ఊరు ఊరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం, బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం, బాధ్యతలెన్నో। महाराष्ट्र के बाबेली प्रोजेक्ट के 14 गेट
खोले जाने के बाद गोदावरी नदी में पानी का बहाव बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक हर साल जुलाई ता अक्टूबर गेट खोले जाते हैं। इस मौके पर बाबली बंधारा कमेटी के अरकान की मौजूदगी में गेट खोले गए, जिस पर नदी के ज़ीरें इलाक़ों के किसानों ने खुशी का इजहार किया। ज़िले इंतज़ामिया ने नदी के किनारे रहने वाले अफराद, किसानों और माहीगीरों को चौकन्ना रहने का मशवरा दिया। तेलंगाना डायग्नोस्टिक एसोसिएशन निर्मल की जानिब से मंगल के रोज़ IMA हॉल में डॉक्टर्स डे के मौके पर एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर निर्मल के डॉक्टरों को एजाज़ से नवाजा गया और उनकी खिदमत को सराहा गया। GMC స్టాఫ్ అండ్ GGS స్టాఫ్ అందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి డాక్టర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. నిర్మల్ IMA డాక్టర్స్ అండ్ నిర్మల్ NDA డాక్టర్స్ అండ్ GMC స్టాఫ్ అండ్ GGS స్టాఫ్ అందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి డాక్టర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. IMA డాక్టర్స్ అండ్ నిర్మల్ NDA డాక్టర్స్ అండ్ GMC స్టాఫ్ అండ్ GGS స్టాఫ్ అందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి డాక్టర్స్ డే శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ అందరికీ ధన్యవాదాలు. నా మీద నమ్మకంతో వాళ్ళ దగ్గర డెలివరీ అయిన కేసులను కానీ లేకపోతే డాక్టర్ల దగ్గర సీరియస్ ఉన్న కేసులు కానీ నా దగ్గర పంపించి నన్ను సపోర్ట్ చేసి నన్ను ఇంతవాదిగా ఎదిగేలా చేసినందుకు నా తోటి డాక్టర్లకు కూడా అందరికీ తెలంగాణ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ వాళ్ళకు మొదటి నుంచి కూడా అవిభాజ్యమైనటువంటి ప్రేమ ఉందని డాక్టర్ల మీద. వాళ్ళ ప్రేమలు ఎప్పుడు ప్రతి సంవత్సరము ప్రతి దినం వాళ్ళు చాటుకుంటూనే ఉంటారు. ప్రతి ఉద్యమంలో సాహితీ రంగంలో కానీ రాజకీయ రంగంలో కానీ ఎక్కడ డాక్టర్లకు వాళ్ళకు అవకాశం ఉన్న దగ్గర వాళ్ళు మమ్మల్ని సపోర్ట్ చేసుకుంటూ వచ్చిన వాళ్ళందరికీ. कुमरम भीम आसिफाबाद के जैनूर पुलिस की जानिब से मंगल के रोज़ पच्चम लुद्दी गाँव में कम्युनिटी कॉन्टैक्ट प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। CI रमेश, सब इंस्पेक्टर्स रवि कुमार और गंगन्ना ने आवाम को जराइम की रोकथाम, नशा और अशिया, ट्रैफिक कवायद, साइबर जराइम और नए अफराद की शनाख्त के मुतालिक आगाही दी। తలదాచుకుంటాను మేము బయట తిరుగుతారు కామన్గా వాడు ఇంట్లో ఉండేసుకుంటే వాడికి అన్ని తిండి పెడతా అంటే అన్నీ పెడతాం. చాలాసార్లు అబ్జర్వ్ చేసిన నాకు కుటుంబంలో చూసారు లోకల్ అంటారు. లోకల్ అనే వ్యవస్థ ఉన్నది. 2 వీలర్ ఎక్కి నంబర్ రోడ్ BT రోడ్ ఎక్కినామా అంటే నాన్ లోకలే రోడ్కి లోకల్ నాన్ లోకల్ ఉంటుందా? ఎదురుగా వచ్చే బండికి లోకల్ నాన్ లోకల్ ఉంటుందా? అట్లా లేని సందర్భంలో లోకల్ అంటే నాకు చెప్పేదండి. తీసుకోవడం అనేది బాధ్యత. బండి నడిపి షెల్టర్ ఇవ్వమని చెప్పేసి ఇక్కడ ఉన్నాను మాత్రం చంపేస్తా, పిల్లల్ని చంపేస్తా, ఎవరు చంపేస్తాను చూపిస్తాను. పేదరికం తక్కువ ఏం చేస్తావు కామ్గా ఆయన షెల్టర్ అట్లా షెల్టర్ ఇచ్చేసి ఏం చేసి తలదాచుకుంటాను మేము బయట తిరుగుతారు కామన్గా వాడు ఇంట్లో ఉండేసుకుంటే వాడికి అన్ని తిండి పెడతా అంటే అన్నీ పెడతాం. खबरनामे के अख्ताम से कबल आइए एक बार फिर नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर।
रियासत के आबी हकूक़ पर समझौता नहीं होगा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का दो टोक बयान। आदिलाबाद में आरोग्य पाठशाला का इफ्तिताह, सेहतमंद तालिब इल्म ही बेहतर तालीम हासिल कर सकते हैं, ज़िला कलेक्टर का बयान। हल्का असम्बली इंचार्ज कंदी श्रीनिवास रेड्डी की खिदमत बेमिसाल, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाने का सिलसिला जारी। आदिलाबाद की सड़कों पर आवारा मवेशी, आवाम को मुश्किलात का सामना। कपास की फसल से बेहतर पैदावार के लिए साइंसदानों की अहम हिदायत। खबरनामे में फ़िलहाल बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए ANN उर्दू खबरनामा।